شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين عباد الله، لقد أظلنا ضيف مبارك، ولقد أطل علينا شهر اختاره الله سبحانه وتعالى من بين الشهور، ولقد تلألأ نور شهر رمضان الذي اختصه الله سبحانه وتعالى بإنزال القرآن. أيها المسلمون عباد الله، إننا بين أمام ضيف كريم مبارك قد وضع الله سبحانه وتعالى فيه بركات كثيرة، وأودع الله سبحانه وتعالى فيه أسرارا كثيرة، وقد وضع الله سبحانه وتعالى فيه حكما عظيمة لا نستطيع حصرها. لذلك يجب أن نستعد لنستقبل هذا الضيف المبارك بما فيه من البركات وبما فيه من نسائم ومن أنوار الساطعات. أيها المسلمون عباد الله، لقد أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران.
أيها المسلمون عباد الله، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون. ودي الله سبحانه وتعالى ባሪያዎች እንደምታውቁት እፊታችን ከሁለት ወይም ከሶስት ቀን በኋላ ከኛ ጋራ የሚገናኝ የሆነ ትልቅ የሆነ እንግዳ አለ። እኛን የሆነ የሚዘይረን የሆነ እንግዳ አለ። ከኛ ጋር ለተወሰነ ቀናቶች የሚቆይ የሆነ እንግዳ አለ። ለኛ ብዙ የሆኑ ጥበቦችንና ምስጢሮችን የያዘ የሆነ ወር አለ። ዓመቱን ሙሉ በወንጀል ስንዳፈር የነበርንበትና የከረምንበትን ወንጀል ሁሉ በሱ አማካኝነት ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲምረን ለኛ እንግዳ ሆኖ መጥቷል። ይህ እንግዳ ከኛ የሚፈልግ አይደለም፣ ከኛ የሆነ ጥቅምን የሚፈልግ አይደለም። ይሄ እንግዳ በል እንዳውም የሚመጣው ወደኛ እኛ ከሱ ፈልገንና በሱ አማካኝነት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወንጀላችንን እኮ ይቅር እንድልልን ነው። أيها المسلمون عباد الله، ይሄ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተከበረ እንግዳ ሸህሩ ረመዳን የሚባለው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ የሆኑ ጥበቦችን ብዙ የሆኑ ምስጢሮችን አስቀምጦበታል። وفيه تفتح أبواب الجنان የጀነትን በሮች የሚከፈቱበት ወርና የጀሃነምም እኮ ማለት ነው በሮች የሚዘጉበት የሆነ ወር ነው። وتصفد فيه مردة الشياطين የሰይጣን እንዲሁም ያጋንንት አስቸጋሪ የሚባሉትም የኋላ የሚታሰሩበት ነው። يأتي شهر رمضان ليكون ميقاتا لتوبة التائبين የረመዳን ወር ሲመጣ ትልቅ የሆነ ጊዜና ሰዓት ሆኖ ነው ለወንጀለኞች መመለሻ ሰዓት ከጌታቸው ጋር የሚገናኙበት የሆነ ሰዓት። وهداية للضالين المنحرفين ብዙሃን ደግሞ የጠመሙ የሆኑ ሰዎች ብዙ ነገራቶችንና ድንበሮችን ሲያልፉ የነበሩ ሰዎች ለነሱም መመሪያና ቀናው የሆነው መንገድ ውስጥ የሚገቡበት ሰበብ ሆኖ ይመጣል። نعم، وكم من ضال منحرف عرف طريق الهداية في رمضان ስንትና ስንት ሰዎች ናቸው በጥመት ላይ የከረሙ በወንጀል ላይ የተሰማሩ ነገር ግን ረመዳን ሲመጣ ወደ ራሳቸው ተመልሰው ሸይጣን ሲታሰርላቸው እንዲሁ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የተመለሱ ስንትና ስንት አሉ። وكم من قطاع للصلاة وكم من تراك للصلاة رجعوا إلى الصلاة سنتنا سنت صلاة يقارطوا የመስጂድ መንገዳቶችን የማያውቁ የሆኑ ሰዎች ወደ በረመዳን ሰዓት ወደ ጌታቸው ሱብሓነሁ ወተዓላ ተመልሰው ሶላትን እኮ ማለት ነው ይሰግዳሉ። وكم من غافل عن ذكر الرحمن عرف طريق الرحمن في رمضان ስንትና ስንት ከአዛኙ ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ ማስታወስ የዘነጉ ነገር ግን በረመዳን ወር ወደ ጌታቸው የተመለሱና አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ያስታወሱ ስንትና ስንት አሉ። يأتي شهر رمضان نهاره صيام وليله تهجد وقيام فجمع بين سببين من أسباب المغفرة. رمضان سمتا ብዙ የሆኑ ኸይሮችን አቅፎ ነው። ቀኑ የሚጾም ነው። እንዲሁም ደግሞ ሌሊቱ ሰዎች ቁርአንን እየቀሩ የሌሊትን ሶላት የሚሰግዱበት ነው። በዚህም አማካኝነት የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ እዝነትና ምህረትን የሚያገኙበት ነው። لذلك يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا رمضان ور يصومه بايهون ሲጾም በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድነት አምኖ ረመዳን ግዴታ መሆኑን አጽድቆ واحتسابا አጅሩን ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ዘንድ ፈልጎ
ሰዎች ሲጾሙት አይቶ መጾም ሳይሆን ሰዎች ሲያደርጉት አይቶ ማድረግ ሳይሆን ትክክለኛ የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊትን ፈልጎበት ጀነትን ፈልጎበት የጾመ ያለፈው ወንጀል ሁሉ ይማርለታል ይረግፍለታል አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ቀኑ ጾም መጾሚያ የወንጀል ማርገፊያ ነው። ሌሊቱ ደግሞ ተሐጁድ የሚሰገድበትና ወንጀል የሚማርበት ነው። እንዲሁም አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يا رمضان الذي تكو يميكم حي يادرقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم الله باقر لك كرمضان يمي سجد نعم كالله زند أجر فلقوا يالفوا وانجل هلو يقرب باللتال سلزه كانوا وانجل مارقفيانو لليتم وانجل مسمريانو مع مسمريانو ويأتي رمضان نعم فينكب أهل الإيمان على كلام الرحمن على ختمات القرآن رمضان يمتال يا رمضان كانتنا لليت يننيا يجغنوش القرآن يميا ختموبت كأنه كالله قارا يمين نقاقروبت كأنه يا الله سبحانه وتعالى نققر የሚቀሩበትና የሚያነበንቡበት የሆነ ቀን ነው። በዚህ በቁርአን ሰዎች አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወንጀራቸው ይማርላቸዋል። ምክንያቱም አንድ ሐርፍን የቀራ ከቁርአን አንድ ሐርፍን የቀራ 10 አጅር ይጻፍለታል ተብሏልና ማለት ነው። أيها الناس عباد الله إنه شهر القرآن فيجمع الصائم بين الشفيعين يوم القيامة ስለዚህ የረመዳን ወር ብሎ ማለት የቁርአን ወር ነው። ስለዚህ ጾመኛ ሁለት የሆኑ አማላጆችን ጎን በጎን አድርጎ ነው ረመዳንን የሚጾመው። አንዱ አማላጅ وهو الصيام ጾም ነው። ራሱን የቻለ የሆነ አማላጅ ነው ጾም። ነገ يوم القيامة الله ፊት ለፊት ይከራከርልሃል። ጌታዬ ሆይ ያንተን ፊት ፍለጋ ባሪያህ ተጠምቷል፣ ባሪያህ ተርቧል፣ ባሪያህ ተቸግሯል ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፊት ለፊት ጠበቃ ይቆማል፣ አማላጅ ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ቁርአን ነው። ቁርአንም እንደዚሁ ያ ረብ በኔ ደክሟል ሌሊቱን ሲቆም ነበረ እንቅልፉን አጥቶ ብሎ ነገ يوم القيامة ይከራከርልሃል፣ አማላጅም ይሆንልሃል። ስለዚህ የቁርአንም ወር ነው ልንዘነጋ ይገባንም። ነዓም ቁርአን ባለን ሰዓት ሱቅም ብንሆን ቤትም ብንሆን መስጂድም ብንሆን ቁርአንን ልንቀራና በተደጋጋሚ የምናከትምበት ወር መሆን አለበት። لذلك يقول عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعباد يوم القيامة قرآن الناس نجا يوم القيامة لبال بيتاچو እኮ አማላጅ ይሆናሉ አሉ عليه الصلاة والسلام يقول الصيام ጾም እንደዚህ ይላል أي رب ጌታዬ ሆይ منعته من الطعام والشراب والشهوات ጌታዬ ሆይ እኔ ጾም በኔ ምክንያት ምግብን ከልክየው ነበረ በቀን ስሜቱንም ከማርካት ከልክየው ነበረ የሚጠጣ ነገርን ደግሞ እንዳይጠጣ አግጀው ነበረ። ስለዚህ ፈሸፍዕኒ ፊህ በሱ ጉዳይ የኔን ማማለድ ተቀበልልኝ ይላል ጾም። ويقول القرآن ደግሞ በተራው እንደዚህ ይልና ይመጣል منعته النوم بالليل فشفعني فيه نعم ጌታዬ ሆይ ይሄንን ቁርአን ይሄንን ሰው በኔ ምክንያት እንቅልፍ ከልክየዋለሁ። ሌሊት እንቅልፉን አጥቶ ሲሰግድ አምሽቷል፣ ሲሰግድ አድሯልና በሱ ላይ የኔን እኮ ምልጃ ተቀበለኝ ብሎ ይናገራል ቁርአን። ስለዚህ ረመዳን ቀኑም ወንጀል ማስማሪያ ነው፣ ሌሊቱም ወንጀል ማስማሪያ ነው። በቀንም በሌሊትም የምታደርገው ዒባዳ الله سبحانه وتعالى فيت نجا يوم القيامة شفيعه ويمتال يأتي شهر رمضان وفيه صبر على الطاعات وصبر على ترك الذنوب والمعاصي
وصبر على الجوع والعطش والتعب والنصب فيجمع الصائم أنواع الصبر الثلاثة ويجمع بين العبادتين اللتين أجرهما بلا حساب كما قال الله سبحانه وتعالى أهنم رمضان يمتع إيه رمضان وست بزو يغنو يتقست عملكوت يسبع السبوبتال يتقست عملكوت نعم سويو صومنيا سيهون يرابان يتمال ይደክመዋል በልንዳውም እኮ ሊታመምም ይችላል በእነኛ ነገራቶች ሁላ ትዕግስት ያደርጋል ይታገሳል የታጋሾችን አጅር ከዛም በኋላ ይጎናጸፋል የታጋሾች አጅር ደግሞ ስፍር ቁጥር የሌለው ነው ጌታችን ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደዚህ ይላል ኢነማ ይወፋ الصابرون أجرهم بغير حساب እነኛ ታጋሾች እኮ ምንዳቸው የሚሰጣቸው ያለ ምንም ስፍር ቁጥር ነው ዝም ብሎ ዛቅ ተደርጎ ነው የሚሰጣቸው أيها المسلمون عباد الله فما بالك برب كريم جواد من ሊመስልህ ይችላል እንዴት አርጎ ሊሰጥ ይችል ይመስላል ጌታችን ያቸሩ ጌታችን ስጦታው ሰፊ የሆነ نعم إنه جواد كريم ጌታችን سبحانه ለጋሽና ቸር የሆነ ጌታ ነው ስለዚህ ጾም የሚባለው የሶስቱም የትዕግስት አይነቶች ይገኙበታል አሉ ምንድናቸው የትዕግስት አይነቶች الصبر ثلاثه انواع من العلماء صبر ትዕግስት ሶስት አይነት ነው አንደኛው صبر على اقدار الله بالله سبحانه وتعالى ውሳኔዎች መራራ በሆኑ ውሳኔዎች ላይ መታገስ ነው አሉ አንድ ያዝልኝ ሁለተኛ صبر على طاعه الله الله سبحانه وتعالى በመታዘዝ ላይ በዒባዳ ላይ በቁርአን ላይ በጾም ላይ በዚክር ላይ ቁርአን በመቅራት ላይ ራስህን ማጽናናትና ማዘግየት ማቆየት ሁለት ሶስተኛ صبر عما نهى الله سبحانه وتعالى ሶስተኛው ምንድነው አላህ سبحانه وتعالى ከከለከለው ነገር ከወንጀል ራሱን ቆጥቦ ራሱን ማስታገስ እነኚህ የሶስቱም የصبر አይነቶች ጾም ላይ ይገኛሉ አለ አንደኛ صبر على اقدار الله የሚለው ጾም ላይ ይገኛል ሰው ሲጾም ይርባዋል ይጣማዋል አንዳንዴ ይደክመዋል ይታመማል የሚገርማችሁ ነገር እነኚህ ክፉ የሆኑ ነገራቶች ናቸው ትዕግስት ያስፈልጋቸዋል እነኚህን ታግሶ ረሃቡንም ጥሙንም አያችሁ እንዲሁም ደግሞ በሽታውንም ድካሙንም ያሳልፋል አንዱን የصبر አይነቶች ያስገኘ ማለት ነው ሁለተኛ صبر على طاعه الله አላህን በመታዘዝ ላይ መታገስ የሚባለው ነገር ጾም ምንድነው ዒባዳ ነው ቁርአን መቅራት ዒባዳ ነው ዚክር ማለት ዒባዳ ነው ለሊት ሶላት التراويح ተሐጁድ መስገድ ዊትር መስገድ ጣዓ ነው የሁላ ደግሞ ጾመኛ ያስገኛቸዋል ሶስተኛውና የመጨረሻው صبر عن المعاصي والذنوب ከወንጀል ላይ ራስን መቆጠብ ጾመኛ በጣም አድርጎ ራሱን ይገታል ራሱን ያሸንፋል حتى ያቺ ሐላል የሆነችው ባለቤቱ ራሱ መገናኘት ይችላል በሌላው በኖርማል ቀን በረመዳን ቀን ግንኙነት ማድረግ ግን አይፈቀድለትም በቀን ማለት ነው የበዛን ጊዜ ግን ራሱን አሸንፎ ስሜቱን ሰብሮ ያንን ነገር ይተዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የከለከለውን ነገር ሐሜት እንዲሁም ውሸት የመሳሰሉ የሆኑ ነገራቶች ወእሚርቃቸው የሆኑ ነገራቶች አሉ ስለዚህ ሶስቱም የصبر አይነቶች ጾም ላይ ይገኛሉ ረመዳን ላይ ይገኛሉ ስለዚህ ጾምን የሚጾም ረመዳንን የሚጾም ሰው አጅሩ ምንድነው ማለት ነው بغير حساب ያለ ምንም ስፍር ቁጥር ነው ايها المسلمون عباد الله ويقول عليه الصلاه والسلام قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به እንዲህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሐዲስ القدسي የሰው ልጅ ልፋት የሰው ልጅ መልካም ሥራ ውጤቱ እዚሁ ዱንያ ላይ ይነገረዋል ይሄን የሰራ ይሄን አለለት እየተባለ ይሄንን የሰራ 10 አጅር አለው
500 አጅር አለው 700 አጅር አለው እንዲህ ይመነዳል እየተባለ ይነገርለታል ጾም ብቻ ሲቀራል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የጾም ምንዳማ የጾም ዋጋማ እኔው ዘንድ ብቻ ነው ያለው ማንንም አያውቅም አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لماذا أخفى الله سبحانه وتعالى جزاء الصوم لمندنا الله يصوم واقع يصوم من دانا أجر يدبك بس مستروا من دنو ببال علماء يسناقروا يصوم نيوش أجر اجيك بتعب كباد سلهونا تلك سلهونا لزيانا يدبكوا لمندنا جزاء الصلاة تلك يهونا بتمكنيات ለምንድነው ከሌላው ዒባዳ የጾም ዒባዳ ከባድ ሊሆንበት የቻለው ምክንያቱም የሚጾም ሰው ሲጾም የአላህን ፊት ፈልጎበት ነው ምክንያቱም ከሰው ተደብቆ حرام መስራትም ይችላል መፍታትም ይችላል ያንን ጾም ማበላሸትም ይችላል ነገር ግን ለአርሐም الراحمين ብሎ ስለጾመው ለዚያ ነው አጅሩ በጣም ከበድ ያለው ይላሉ ዑለማዎች ሲናገር ማለት ነው ሲናገሩ نعم كذا الله سبحانه وتعالى من على يدعو طعامه وشرابه يدعو شهوته وطعامه من أجل باريكو سميتون كماركات يتقوتبوا كمبلات كمدقاتكو يتقوتبوا لن يسلوا على الله سبحانه وتعالى سلازه الصم ما يوقون كبار هنا من دان من الدو فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون نفسك واتوكم قيت الله سبحانه وتعالى دبكو ياسكمت اللات الملكام نقر أتوكم صومن يام يا نقر ويميقاتمو يأتي شهر رمضان فتتآلف القلوب وتتوحد الصفوف ويجتمع كلمة أهل الإيمان شهر واحد ورؤية واحدة وهلال واحد وفيه تفطير للصائمين وعطف على الفقراء والمساكين وفيه لين كلام ويرى جود إحسان نعم رمضان يمتال እዚህ ረመዳን ውስጥ እኮ ልቦች ይገናኛሉ ተራርቀው የነበሩ ልቦች ናም ጀርባ ተሰጣተው የነበሩ ልቦች ይቀራረባሉ አንድ ይሆናሉ ሶፍም እኮ ማለት ነው ሰልፉም አንድ ይሆናል የኢማን ሰዎች አህለ ሱናዎች ንግግራቸው አንድም ይሆናል በረመዳን ምክንያቱም አንድን ረመዳን ይጾማሉ ባድ አንድን ጨረቃ ብቻ አይተው ጾምን ያስራሉ እንዲሁም ደግሞ ጾመኞችንም እኮ ያስፈታሉ ያስፈጥራሉ ደሃዎችና ምስኪኖችም ላይ ደግሞ እጃቸውን ይዘረጋሉ ለነሱም መልካም ይውሉላቸዋል ማለት ነው كل ذلك في رمضان من يملكام نجراتوች ሁላ የሚፈጸሙት برمضان ወር ነው فيجمع الصائم مؤهلات الحصول على غرف الجنة التي أعدها الرحمن لأصحاب هذه الأعمال لزام صومنيا ብዙ የሆኑ የጀነትን ህንጻዎችን የጀነትን የሚያማምሩ የሆኑ ሰገነቶችን እንዲያስገኙት የሚያደርጉ ነገራቶችን ባለቤት ይሆናል ረመዳን ላይ እነኛ የጀነት ሽልማቶችን የሚያገኝበትን ሰበቦች ምክንያቶች ረመዳን ውስጥ እኮ ያገኛቸዋል نعم اللهم كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام الله سبحانه وتعالى جنة لي بيتوچن كلاسوچن سجنتوچن ህንጻዎችን አዘጋጅቷል አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቤቶቹ ከማማራቸው የተነሳ ከጥራታቸው የተነሳ ውስጡ ከውጭ ሆኖ ይታያል يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ውስጡ ከውጭ ሆኖ ይታያል ከውጭ ሆነ ደግሞ ውስጡም ይታያል መስታወት በመስታወት በመሆኑ በብርና በወርቅ የተሰራ ነገር ግን ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ أعدها الله እነኚህን ቤቶች እነኚህን የሚያማምሩ ህንጻዎች نعم በብርና በወርቅ
የታነጹ የሆኑ ቤቶችን አላህ ያዘጋጃቸው ለማን ነው ቢባል በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አንድነት ካመነ በኋላ ሊመን አጥዓመ ጣዓም ለተቸገሩ ለድሃዎች እንዲሁም ደግሞ ለጾመኞችም ቢሆን የሚበላን ነገር ያበላ ነው ላበላ ሰዎች ነው። ናም ወአላነ الكلام ንግግሩን ደግሞ ላሳመረና ለስለስ ላደረገ ነው። ወቁሉ للناس حسنا ለሰው ልጆች መልካም ነገርን ተናገሩ። መልካም ነገር ተናጋሪ ይሁን። ከምላስህ የሚወጣው መልካም ነገር ይሁን። ለሰዎች እኮ ፊታቸው ፈገግ የሚያደርግ ነገር ይሁን። من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت بالله النبى مجرشاو كان يميامن سوال نبياتنا عليه الصلاة والسلام سنناقر ملكان نقرن يناقر عليها ذمي بلال نبياتنا عليه الصلاة والسلام وتابع الصيام عندهم دقمو أهون من نيان جنة وتسمياغنيو صوم لم يصوم صوم لم يسكتات سورو رمضان سيمتا يا رمضان ور يصومات رمضان ሲጨርስ شهر شوال የሸዋልን 6 ቀናቶች ይጾማል። ሸዋልም ሲያልቅ ሰኞና ሐሙስን ይጾማል። እነኛም ሲያልቁ አያመል ቢድ የሚባሉ አሉ 13ኛ 14ኛ 15ኛ የጨረቃው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ወሰላ ቢልለይል ወናሱ ኒያም እንዲሁም ደግሞ ሰዎች በተኙበት ሰዓት ኃይለኛ የሆነ ሰመጠ እንቅልፍ ውስጥ ባሉበት ሰዓት ከሌሊት እየተነሳ ለሚሰግዱ ሰዎች ነው እነኛ ቤቶች የተዘጋጁት አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። يأتي شهر رمضان يا رمضان ور يمطال فتتغير الأحوال إلى أفضلها وأعدلها فتتحسن الأخلاق نعم وتنزل الرحمات والبركات رمضان يمطال باهو رمضان سيمطا የሰዎች ሁኔታ ባጠቅላላ ይቀየራል። ያ አላህ አላያችሁም እንደ ሰዎች ስንትና ስንት ቪዲዮ ቤት፣ ሺሻ ቤት፣ ፑል ቤት፣ ቪዲዮ ቤት የተለያየ መጥፎ ቦታዎች ላይ የተሰማሩ ሰዎች ጀለብያቸውን ለብሰው ሁኔታቸውን አስተካክለው ጾማቸውን ይዘው ወደ መስጊድ ሲሮጡ ናም ነገራቶች ይለዋወጣሉ። ረመዳን ሲመጣ حتى ካፊሮች ሳይቀሩ መጠጥ ቤታቸውን የሚዘጉበት ጊዜ አለ። حتى የሙዚቃ ቤቶች ሙዚቃዎች የሚቀነሱ ሙሉ ለሙሉ የሚጠፉበትም ጊዜ ነው። فتتغير الأحوال إلى أفضلها ወደ ተሻለ ሁኔታ ነገራቶች ይቀያየራሉ። فتتحسن الأخلاق የሰው ልጆች ስነ ምግባር ይስተካከላሉ። حتى እንደው والله የማትጠብቀው ሰው ሄደ የሆነ ነገር ስትለው አቦኔ ጾመኛ ነኝ ዞር በልልኝ ነው የሚለው። فتتحسن الأخلاق ስነ ምግባሮች ያምራሉ። وتنزل وتتنزل الرحمات والبركات يا الله سبحانه وتعالى እዝነትና ረድኤቶችም ይርከፈከፋሉ። ተተሐዘብ النفوس ነፍሶች እኮ ማለት ነው ይስተካከላሉ። وتتهذب السلوك والتصرفات የሰው ልጆች እንቅስቃሴ ሁላ ስርዓት ይይዛሉ። ولذا نفقه حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تهنئة الصحابة والأمة بقدوم هذا الشهر الكريم لزيام نو نبياتنا عليه الصلاة والسلام قنا أمانوش ቅድመ ዝግጁነት እንዲኖራቸው ሰሃቦቻቸውን ረመዳን ሊገባ ሲሉ ያበስሯቸው ነበር። ምን ይሉ ነበር? جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرمها من حرم خيرها فقد حرم نبياتنا عليه الصلاة والسلام اندهلال أتاكم رمضان يا رمضان وركم التعلاته شهر مبارك يتبارك هنا ورنا والو نبياتنا عليه الصلاة والسلام يتبارك ور الله سبحانه وتعالى قانون እንድትጾሙ ግዴታ ያደረገባችኋል። وكذلك የሰማይ በሮች ይከፋፈታሉ። መልካም ስራዎች ስለሚበዙ
ወደ ላይ ሪፖርት የሚደረግ መልካም ሥራ ብዙ ስለሆነ የጀነት በር ይከፋፈታል፣ የሰማይን በር ይከፋፈታል፣ የጀሃነምን በር እኮ ይዘጋጋሉ። ምክንያቱም ወንጀል የሚቀልበት ስለሆነ። እንዲሁም ደግሞ ወتصفد فيه مردة الشياطين የሸይጣን አምባገነኖችና አስቸጋሪዎችም ይታሰራሉ፣ ዘብጥያ ይገባሉ ማለት ነው። ሊላሂ ፊህ ኸይሩናል ሊላሂ ፊህ ለይላ ለአላህ ረመዳን ወር ውስጥ አንዲት ቀን ሌሊት አለችዋል። ያቺ ሌሊት ኸይሩ ሚን አልፍ ሸህር ከአንድ ሺህ ወራት የምትበልጥ ወር ናት አሉ። የምትበልጥ ቀን ናት معناه የዛችን ቀን የተሰራ ዒባዳ የተደረገ ወደ አላህ መቃረቢያ የተሰራ መልካም ሥራ ከአንድ ሺህ ወር ውስጥ ከሰራው መልካም ሥራ ይበልጣል ማለት ነው። ወደ 83 ከምናምን ዓመት የሚሆን 83 ዓመት ከለፋው ልፋት የዛችን ቀን ሌሊት የሚለፋው ልፋት ይበልጣል በመልካም ሥራ ላይ። أيها المسلمون عباد الله የዛችን ቀን የዛችን ሌሊት መልካምን ሥራ የተነፈገ እንደው መልካምን ነገር ሁላ ተነፍጓል አሉ عليه الصلاة والسلام። እንደዛ እንዳንሆን ዝግጅት ልናደርግ እኮ ይገባናል عباد الله. نعم إنه شهر مبارك ومن بركته إقبال النفوس على الطاعات. نعم رمضان የበረከት ወር ነው። እውነት ነው። የበረከት ወርም ለመሆኑ የሰው ልጆች ልቦች በጠቅላላ ወደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይዞራሉ። ወደ መልካም ሥራ እኮ ማለት ነው ይዞራል። አንተ የሶላት የማይሰግደው ይሰግዳል፣ ጾም የማይጾመው ሁላ ይጾማል፣ መስጊድ የማያውቀው ሁላ መስጊድ በርና መንገዳቶች ይታዩታል። نعم ንፉግ የሆነው ሁላ እጁ ኪሱ ውስጥ ይገባል፣ አውጥቶ ለድሃዎች ይሰጣል ማለት ነው። أيها المسلمون عباد الله ውስጡም ወንጀል ይማርበታል፣ ወንጀላቶችም ይቅር ይባሉበታል። وكذلك ምንዳና አጅሮችም እጥፍ ግርብ ይሆኑበታል። نعم أيها المسلمون عباد الله ይሄንን ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተለያዩ የሆኑ ነገራቶች ለየት አድርጎታል፣ ለይቶታል ከሌሎች ወሮች። ከለየባቸው አንዱ والشهر الذي اختصه الله واختاره ميقاتا لنزول الوحي. نعم رمضان ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአን እንዲወርድና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የመጀመሪያ ወህይ እንዲወርድባቸው ያደረገበት ጊዜ ዘመን ነው ረመዳን ብሎ ማለት። አያችሁ አይደል? የአላህም Subhanahu Wa Ta'ala ለሰው ልጆች የተላከው ብርሃን እንዲያንጸባርቅ እንዲሁም ደግሞ የእስልምና ጮራ እንዲበራ የመጀመሪያ ያደረገውን በረመዳን ወር ነው። አያችሁ واختصه الله سبحانه بنزول أعظم كتاب عرفته البشرية. እንዲሁም ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰው ልጆች በታላቅነቱ ያወቀችው ታላቁ መጽሐፍ ቁርአን እንዲወርድበት ያደረገው የሆነ ጊዜ ነው። كما قال الله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. رمضان ብሎ ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቁርአኑና የሱን ንግግር ያወረደበት ዘመን ነው። ለሰው ልጆች ቀና የሆነው መንገድ አመላካች ሲሆን ይሄ ቁርአን ሐቅና ባጢሉን የሚለይ ሲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ቁርአን የወረደበት የሆነ ምንድነው ማለት ነው? ይሄ ቁርአን የወረደበት የሆነ ወር ነው የረመዳን ወር። أيها المسلمون عباد الله هو الشهر الذي اختصه الله بأفضل الأعمال وأحبها إليه الصيام. እንዲሁም ይሄ ወር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትልቁን የሆነ ዒባዳን የለየበትም የሆነ ወር ነው የጾም ወር። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲህ ወይም ደግሞ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት كل عمل ابن آدم له إلا الصوم እንዳለው አላህ የሰው ልጅ ስራ መልካም ስራ በጠቅላላ የሱ ነው ጾም ሲቀር ጾምንማ እኔ ብቻ ነኝ ምንዳውን የምከፍለው ስላለ هو الشهر الذي تجتمع فيه أمهات الطاعات. رمضان ወር ብሎ ማለት የመልካም ስራ ዋና የሚባሉ ወደ አላህ የመቃረቢያ የዒባዳ ዋና የሚባሉ የሚገኙበት የሚሰባሰቡበት የሆነ ወር ነው የረመዳን። نعم تجتمع فيه أمهات الطاعات. نعم من صيام صوم مسل
وصلاة مسجد يمثل ودعاء الله ملمن يمثل وتلاوة للقرآن يا الله سبحانه وتعالى قرآن ما انببن يمثل والبر والإحسان لدهوتنا لمسكينوች ለነሱ መልካም መዋልን ይመስል وتفطير للصوام ጾመኛዎችን ማስፈጠርን ይመስል እነኚህ ሁላ የሚሰባሰቡበት የሆነ ወር ነው هو الشهر الذي نعم تغفر فيه الذنوب والسيئات رمضان ብሎ ማለት ወንጀሎች ይቅር የሚባሉበት የሆነ ወር ነው قال صلى الله عليه وسلم ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر عند رمضان مال ليلኛው رمضان ድረስ ላለው ወንጀል መሃል ላለው ወንጀል ማስማሪያ ነው ብለዋል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባይሆን ትላልቅ የሆኑ ወንጀላቶችን የሰው ልጅ ከራቀ ነው وفي الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فتنة الرجل من أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة የሰው ልጅ አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተለያየ ሆነ ወንጀል እኮ ሊደርስበት ይችላል نعم በቤተሰቡ አማካኝነት በገንዘቡ አማካኝነት በጎረቤቱ አማካኝነት በተለያየ ወንጀል ይደርስበታል አሉ ነገር ግን እነኚህን ወንጀላቶች ሁላ ጾም ያስምርለታል አሉ እንዲሁም ሶላት ያስምርለታል አሉ ሰደቃም ያስምርለታል አሉ نعم عباد الله ስለዚህ ጾም ወንጀል መማሪያ እኮ ምንድነው ማለት ነው ሰበብ ነው ايها المسلمون عباد الله بل እንዳውም ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ አሉ إن لله عند كل فطر عتقاء وذلك في كل ليلة من رمضان عندهم رمضان يسو ልጆች ከእሳት ባርነት ነፃ የሚባሉበት ጨዋ የሚሆኑበት የሆነ ወር ነው ምን አሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም إن لله لله እኮ የሆነ ስጦታ ሽሮታ አለው አሉ عند كل فطر በእያንዳንዱ በሚፈጠርበት ቀን አሉ عتقاء من النار الله ከእሳት ነፃ የሚላቸው ከእሳት ባርነት ጨዋ የሚላቸው አበደል አቢዲን ከዚህ በኋላ እሳት አይነካቸውም የሚባሉ ሰዎች አሉታል በየጾሙ ቀን ዛሬ ቀን ከተጾመ ማፍጠሪያ ሰዓት ላይ የነከሌ ልጆች የነከሌ ቤተሰብ ከሌ የሚባለው ከዚህ በኋላ ከእሳት ሁር ነው ይባላል اتقم من النار ነው ይባላል الا تحب ان تكون من هؤلاء الا نرضى ان نكون من هؤلاء ከነዚህ አይነት ሰዎች መሆን አንፈልግም በላ والله እንፈልጋለን لذلك شمر واستعد وتجهز ታጠቅ ተዘጋጅ እንዘጋጅ ሁላችንም ማለት ነው ويحظى فيه الصائم بانواع والوان شتى من صور التكريم እንዳውም ጾመኛ ረመዳን ሲገባ ጾሙን ሲጾም የተለያዩ የሆኑ ከጌታ Subhanahu Wa Ta'ala ማክበሪያ መስተንግዶች የሆኑ ነገራቶች እኮ ይጠብቁታል ከዚያም ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጾመኛውን ከሚያከብርበት አንዱ خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك የጾመኛ ጠረን አላህ ዘንድ ከሚስክ ጠረን በላይ በጣም ይጣፍጣል አላሁ አክበር ሰው ልጅ ጨጓራው ወይም ደግሞ ሆዱ ባዶ አንጀቱ ባዶ ሲሆን ከውስጡ የሚወጣ መጥፎ የሆነ ጠረን አለ አላህ ዘንድ ግን ያ ጠረን ከሚስክ ጠረን በላይ ተወዳጅና እንዲሁ የሚሸት ነው ይሄ አንድ የሆነ የሰው ልጅ ለጾመኞች የሚሰጣቸው የሆነ ሽልማት ነው وكذلك للصائم دعوات ጾመኛም እኮ ዱዓ አለው ሙስተጃብ የሆነ ጠብም ማይል ዱዓ አለው والله ነገር ግን ሸርጡን አሟልተህ በትክክል ዱዓ አልቅሰህ ካደረክ بتضرع نعم الله فرته دعاء كادرك يا رمضان بصومኛ ሆነ ያደረከው ዱዓ ጠባይል የሚዘገየው የኛ ችግር ስላለ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾመኛ ዱዓ ሲያደርግ አይመለስም ብለዋል وباب من ابواب الجنه بل እንዳውም يحظى بالشفاعه يوم القيامه ጾመኛም የሚጾም የሆነ ሰው አላህን ፊት ፈልጎበት ያ አላህን
ወይም ደግሞ የጾምን ምልጃ ያገኛል። እንዲሁም ደግሞ ከጀነት በሮችም አንድ በር ለጾመኛዎች ብቻ ተብሎ የተቀመጠ አላሉ። ረያን የሚባል በር አለ ጀነት ላይ لا يدخله إلا الصائمون ጾመኛዎች እንጂ ማንም ያንን በር ሊገባ አይችልም አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ثم أعظم التكريم في الجنة حيث الغرف العالية التي أعدها الله ከዚህ ሁላ ግን በላጩ አሁን ከተጠቀሱት ሽልማቶች ማክበሪያዎች ሁሉ በላጩ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጾመኛዎች ያዘጋጃቸው ሰገነቶች ማረፊያ መዝናኛ ህንጻዎች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዒባደላህ ልንዘጋጅ ይገባናል። አላህንም Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግነው ይገባናል። ለዚህ ያበቃን ጌታ አላህን Subhanahu Wa Ta'ala ልናመሰግነው ይገባናል። أيها المسلمون عباد الله كذانيو رمضان صومه እዚህኛው ረመዳን መድረስ والله ትልቅ የሆነ እድል ትልቅ የሆነ መታደልና ትልቅ የሆነ አጋጣሚ ነው። የሆነ ቅሳ ላውራችሁ نعم وبه أختم جاء عند البيهقي وغيره من حديث حذيفة أو من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ሁለት ሰዎች ነበሩ አለ ይሄ ሰሃቢ ሁለት ሰዎች ነበሩ ጓደኛሞች ናቸው በጣም ጠንካራዎች ነበሩ ዒባዳም ላይ ثم اسلم ከዛም ሰለሙዋል በክህደቱም ሀገር በእስልምናውም ሀገር ምንድናቸው ጓደኛሞች ነበሩና ከሰለሙ በኋላ አንደኛው ቀድሞ ሸሂድነትን አገኘና ሸሂድ ሆኖ ጦር ሜዳ ለአላህ መንገድ ብሎ እየተፋለመ ሞተ አንደኛው ደግሞ አልሞተም ቀረ የሚቀጥለው አመት ድረስ ቀረና የሚቀጥለው ረመዳን ጾሞ ሞተ ከሞተ በኋላ አዩሃ المسلمون عباد الله طلحة የሚባለው ابن عبيد الله ሁለታቸውንም አጠር ባለ መልኩ ነው በህልም አያቸው በህልም ሲያያቸው የሚገርማችሁ ያቀድሞ ሸሂድ የሆነ ሰውዬ በሚቀጥለው አመት ከሞተው ጓደኛው በዒባዳም ጠንካራ ነው በኢማንም ጠንካራ ነው በዛም ላይ ሸሂድም ሆኖ ነው የሞተው እና طلحة بن عبيد الله በህልም ሲያያቸው ያ ከኋላ የሞተው ሰውዬ መጀመሪያ ቀድሞ የሞተውን ሸሂድ ሆኖ የሞተውን ጓደኛ በልጦ ታገኘው የተሻለ ደረጃ ላይ ሆኖ አገኘው ከዚያም በኋላ ይሄ ነገር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ ደረሰና ተጠየቁ ያ ረሱላህ እከለ የሚባለው እኮ ሸሂድም ሆኖ ነው የሞተው በኢማኑም ጠንካራ ነው ነገር ግን ይሄኛው ጓደኛ ሸሂድነት ሳያገኝ ነው የሞተው ዝም ብሎ በፍራሹ ላይ ነው የሞተው እንዴት ያኛውን ጓደኛውን ሊበልጠው ቻለ ብሎ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠይቋቸው አለቀድ ይሄንን የዘንድሮውን አመት ረመዳን ጾሞ የለው ያሏቸው አዎ ያ ረሱላህ ጾሙ አላላቸው እንዴት ታዲያ እንዴት አይበልጠውም በአንድ አመት ውስጥ በስንት ሺህ የሚቆጠር ሶላትን እኮ ሰግዷል የረመዳንን ወር እኮ ጾሟል በዚህ አማካኝነት ነው ያንን ጓደኛውን እኮ ሊበልጠው የቻለው አሉ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ረመዳን መድረሳችን ትልቅ የሆነ ምንድነው ማለት ነው ትልቅ የሆነ እድል ነው ስንጾመው ረመዳን ምናልባት ይሄ ረመዳን የመጨረሻ ረመዳን ሊሆን ይችላል በሚል ሂሳብ ጸንተን احتساب አድርገን ነው ልንጾመው ይገባናል እላለሁ بهذا القدر يكتفي وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين